Okay, I think I can see 50 members. Avani, you can start off, kick off the session. Okay, sir. Is it audible now? Yes, it is. Okay. Good evening, everyone. On behalf of Agentic Knowledge Solution, I extend a warm welcome to all our participants. Thank you for joining us today's webinar, Future of Cybersecurity, Careers, Skills, and Opportunities. Cybersecurity has become one of the most dynamic and in-demand field in today's digital world. As the technology continues to evolve, so does the need of for skilled professionals who can protect digital system, data, and organization from emerging cyber threats. Before we begin the technical session, let me take a moment to introduce Agentic. Agentic Knowledge Solution is committed to empowering students, fresh graduates, and working professionals with industry relevant skills in emerging technologies. We offer specialized training programs, workshop, internship, and career guidance in domains such as data analytics, data science, artificial intelligence and machine learning, cybersecurity, web development, SAP Finance, Tally, MS Office, and other modern enterprise technologies. Our focus is not just on theoretical knowledge, but on practical, hands-on learning that prepare individuals from really industrial challenges and successful careers. Now, it's my great honor to introduce today's speaker, Mr. Fayaz Mohammed Hashim. Mr. Fayaz is an offensive security and human-centered cognitive researcher with extended expertise in cybersecurity and ethical hacking. He has successfully trained and mentored over 200 students in cybersecurity and ethical hacking. He holds globally recognized certification including Certified Ethical Hacker, CompTIA Pentest Plus, and Google Cybersecurity Professional Certificate. He has also conducted numerous public events and private training sessions across colleges and industry organizations. In addition, he is the founder and leader of Spark Cybersecurity Community, where he is actively promotes cybersecurity awareness and practical learning. We are truly delighted and honored to have such an experienced professional with us today. So, without taking too much time, let us begin today's session. Please stay interactive throughout the webinar and you can post the question during Q&A session at the end. Once again, thank you for all joining us. Now, I would like to hand over the session to Mr. Fire. Thank you. Hello, am I audible? Yes, sir. Yes, Vice. Okay. ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സെഷൻ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി കരിയർ സ്കിൽസ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെഷൻസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന മലയാളത്തിലാണ്. കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ ടീംസുമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അറ്റൻഡൻസുമായിട്ടും ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ QAയിലും അതുപോലെ തന്നെ ചാറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇല്ല ഞാൻ സെഷൻസ് എടുക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെന്ന് കരുതുന്നു സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി. എത്ര പേർക്ക് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിനെ പറ്റി അറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു നോളജ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് കോഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വർക്കിംഗ് പ്രൊഫഷണൽ ആണ് എന്നുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഒരു പോൾ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാറ്റിൽ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, അതൊന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാമോ? അപ്പോൾ ഓളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊടുക്കാവോ? First, സോറി, ഇപ്പൊ പോൾ ഇടാവേ. ഓക്കെ. സ്ക്രീന് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഞാൻ സ്ക്രീന് ഷെയർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസന്റേഷൻ കാണാം. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഫൈസ് കണ്ടിന്യൂ, ഞാൻ ഓക്കെ. സോ നമ്മുടെ
ടോപ്പിക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ഒരുപാട് നാളുകൊണ്ട് കേൾക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഫ്യൂച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ സൈബർ സ്പേസിനെ സെക്യൂർ ആക്കുക. അപ്പൊ ഇതൊരു ജോബ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആളുകൾക്ക് അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, എത്രത്തോളം ബെറ്റർ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ജോബ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്നുള്ള ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ലേറ്റസ്റ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഡൗട്ടാണ് ChatGPT, ക്ലൗഡ്, ജെമിനി പോലത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇറങ്ങിയതിനു ശേഷം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഡൗട്ടാണ് വന്നതിന് ശേഷം അതിന് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ടോ, അതെല്ലാം തന്നെ നോക്കത്തില്ലേ, ഇപ്പൊ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡൗട്ട്സിനെയൊക്കെ ഈ ഒരു സെഷനോട് കൂടി ക്ലിയർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ടോപ്പിക്കിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അതിന്റെ കരിയേഴ്സ്, എന്തൊക്കെ സ്കിൽസ് ആണ് വേണ്ടത്, എന്തൊക്കെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നല്ല രൂപത്തിൽ മിനിമലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രൂപത്തിൽ ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അബൌട്ട് മീ ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ കറന്റ് ഒഫൻസീവ് സെക്യൂരിറ്റി ഹ്യൂമൻ സെന്റർഡ് കോഗ്നിറ്റീവ് സെക്യൂരിറ്റി റിസർച്ചർ ആണ്. ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റർനാഷണൽ ലെവൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഞാൻ അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സ്പാർക്ക് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റി കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഗ്രോയിങ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഫൗണ്ടർ ആൻഡ് ലീഡാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് എത്തിക്കൽ ഹാക്കിംഗ്. എത്ര പേർക്ക് അറിയാം സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയും എത്തിക്കൽ ഹാക്കിങ്ങിന്റെയും ആ ഒരു ഡിഫറൻസ്? ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കമന്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനോ പറ്റുമോ? എനിവൺ? നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും പൊതുവെ എല്ലാവരും കരുതുന്ന ഒരു തിങ്ങാണ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് എത്തിക്കൽ ഹാക്കിംഗ് സെയിം ആണ്, അത് വേറെ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല. മോസ്റ്റ്ലി എന്താ പറയാ, ആ ടേംസ് തന്നെ സൈബർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് മേ ബി കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു ഡാർക്ക് തിങ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരാം. പക്ഷെ അതല്ലാണ്ടുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഡിഫറൻസ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് കമന്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ ചെയ്യാനോ പറ്റും? എനിവൺ? ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സൈബർ അറ്റാക്സ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ. ഈ സൈബർ അറ്റാക്സ് നടക്കുന്നതിന് എതിരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരുപാട് പ്രൊട്ടക്ഷൻസ് വേണം. ഒരു സിമ്പിൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വെബ്സൈറ്റ്, ഫേസ്ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം. ആ ഫേസ്ബുക്ക് എന്നൊരു വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് നമ്മുടെ ഒരുപാട് പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ്, ഫോട്ടോസ് പോലത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾ മാത്രമായിട്ട് അത് ഷെയർ ചെയ്താൽ മതി. ചില ആളുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, അവരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പ്രൊഫൈൽസ് ഒക്കെ പ്രൈവറ്റ് ആക്കി വെക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ അവർക്ക് ആക്സസ് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം എന്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും? അവരുടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോസ് മറ്റു കാര്യങ്ങളും കാണിച്ചു കൊടുത്താലും മതിയാവും. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി മെക്കാനിസം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിമ്പിൾ സെക്യൂരിറ്റി മെക്കാനിസം അവിടെ യൂസ് ആക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ വെബ്സൈറ്റ്, നമ്മളിവിടെ എക്സാമ്പിൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ എല്ലാ സോഷ്യൽ മീഡിയ വെബ്സൈറ്റിലും ഒരു സിമ്പിൾ സെക്യൂരിറ്റി മെക്കാനിസം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്താണെന്നറിയോ? ഒരു സിമ്പിൾ വൺ നമ്മളെല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇമെയിൽ ID, പാസ്വേഡ് കൊടുത്ത് ലോഗിൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ. ബട്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം, ആദ്യത്തെ ഒരു ഇനിഷ്യൽ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഇമെയിൽ ID അതിന്റെ പാസ്വേഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ആ ഇമെയിൽ ID പാസ്വേഡ് ഒന്ന് ലീക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ, ഓക്കെ, നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല ന്യൂസ് കേൾക്കാറുണ്ട്, യൂസർ നെയിംസ്, പാസ്വേഡ്സ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിന്റെയും ഗൂഗിളിന്റെ ഒക്കെ യൂസേഴ്സിന്റെ ലീക്ക് ആവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? അവിടെയാണ് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി മെക്കാനിസം, ഒരു പുതിയൊരു സെക്യൂരിറ്റി മെക്കാനിസം അവിടെ കൊണ്ടുവന്നത്. 2FA എന്ന് പറയും, 2 ഫാക്ടർ ഒതന്റിക്കേഷൻ. അഥവാ നമ്മളൊരു സൈറ്റിൽ കയറി നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ യൂസർ നെയിം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് അതല്ലാണ്ട് എക്സ്റ്റേണലി നമ്മളൊരു ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഫീച്ചർ എന്ന രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന ആളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് എന്നിലേക്ക് ബിലോങ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊരു 2 ഫാക്ടർ ഒതന്റിക്കേഷൻ, മേ ബി ഒരു എന്താ പറയാ, ലൈക്ക് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കാം, നമ്മുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കാം, ഇല്ലാന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഒരു OTP വരുന്നതായിരിക്കാം. അങ്ങനത്തെ ഒരു 2 ഫാക്ടർ ഒതന്റിക്കേഷൻ മെക്കാനിസം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു. കാരണം എന്താണ്? നേരത്തെ കാലം കുറച്ചുകൂടെ മെക്കാനിസം കൂട്ടാനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഡിഫെൻസീവ് സൈഡാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. അഥവാ അറ്റാക്ക് വരുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രിവെന്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഞാനൊരു സിമ്പിൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ഇവിടെ ഫിഷിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കാം ലിങ്ക്സ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ആ ലിങ്ക്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മുടെ യൂസർ നെയിം, പാസ്വേഡ്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആണെങ്കിലോ ഗൂഗിൾ ആണെങ്കിലോ യൂസർ നെയിം, പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ട്? അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സൈബർ അറ്റാക്ക് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വിക്ടിമായിട്ടുണ്ടോ? പക്ഷെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും അറിയാം വാട്സപ്പ് പോലത്തുള്ള തിങ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട്
ലിങ്ക്സ് വരാറുണ്ട്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഈ ഒരു റീസെന്റ് ഞാനൊന്ന് പറയണം, ഇവിടെ ലുലു മാളൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ലിങ്ക് എല്ലാവർക്കും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. യൂസഫ് അലി പുള്ളിക്കാരൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര എമൗണ്ട് ഗിഫ്റ്റ് കാർഡ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞ് ലക്കി ഡ്രോ വിന്നേഴ്സിന് ആ ഒരു ക്യാഷ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇല്ല, വേറെ എന്തെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ലിങ്ക്സ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെയൊക്കെ വാട്സപ്പിൽ ഷെയർ ആക്കി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ നേരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒരു ഗൂഗിളിന്റെ തന്നെ ലോഗിൻ പേജിലോട്ടായിരിക്കും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാണാൻ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ഏതെങ്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയ ലൈക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം, ഫേസ്ബുക്ക് പോലത്തുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ട്സിലോട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഹ്യൂമൻസ് ആണ്, നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? നമുക്ക് ആ ഫൈനൽ ഒരു എന്താ പറയാ, ആ റിവാർഡാണ് നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത്. മേ ബി ക്യാഷ് ആയിരിക്കാം, എന്ത് കാര്യം ആയിക്കോട്ടെ. നമ്മൾ അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ചെക്ക് ചെയ്യാറില്ല. ഓക്കെ, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന്റെ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കാം. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്ക് എന്താ പറയാ, ഗൂഗിളിന്റെ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത്, അത് കൊടുത്തേക്കാം, നമുക്ക് റിവാർഡ് കിട്ടിയാൽ മതിയല്ലോ. അങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് പല ആളുകളുടെ അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക് ആയി പോകാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെക്കാനിസംസ് ഒക്കെ ഇതിന് എത്ര തന്നെ നമ്മളൊരു ഡിഫൻസ് അവിടെ ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞാലും ഹാക്കേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും? വീണ്ടും ഇവോൾവ് ആയിക്കൊണ്ട് പുതിയ 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 ടെക്നോളജീസ് കൊണ്ടുവന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? ഹാക്കേഴ്സ് അവിടെ അവിടെ ആ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസത്തിനെ എപ്പോഴും ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് എത്തിക്കൽ ഹാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയൊരു ഫീൽഡ് കൂടി ഇവിടെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്യൂർ സിംപ്ലി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി ഫോക്കസിങ് ഓൺ ഡിഫൻസ് സൈഡ്. ഓക്കെ, അതേസമയം എത്തിക്കൽ ഹാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒഫൻസീവ് സൈഡ് ആയിരിക്കും, അഥവാ അറ്റാക്കിംഗ് സൈഡ് ആയിരിക്കും. ഒരു ലെജിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ, ഓക്കെ, ലെജിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹാക്കിംഗ് അറിയുന്ന ഒരാൾ വിത്ത് പെർമിഷനോട് കൂടി ഒരു അസറ്റിനെ, അതൊരു വെബ്സൈറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു ഫോണിലെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, ഇനിയിപ്പോൾ ഒരാളുടെ ഫോൺ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, ആ അങ്ങനത്തെ അസറ്റിനെയൊക്കെ ഹാക്ക് ചെയ്ത് അതിലെന്തെങ്കിലും വീക്ക് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ച് കൊടുക്കലാണ്. ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ റിയൽ വേൾഡ് ആയിട്ട് പറയാം. ഞാനൊരു ഒരു ബാങ്ക്, എനിക്കൊരു ബാങ്ക് ഉണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട്. അതിന് ആ ബാങ്കിലോട്ട് തീവ്സ് കയറാതിരിക്കാൻ, കള്ളന്മാർ കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എല്ലാ സെക്യൂരിറ്റി മെഷേഴ്സും അവിടെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു എക്സ് കള്ളൻ, അല്ലെ, പണ്ടൊക്കെ കള്ളനായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ആള് പാവം, വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും പോകാണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ, അയാളെ കൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, അയാൾക്ക് ഞാനായിട്ട് ഒരു അഗ്രിമെന്റിൽ ഏർപ്പെടാൻ, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ബാങ്കിലോട്ടൊന്ന് ഈ സെക്യൂരിറ്റി മെക്കാനിസംസ് ഒക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കയറാൻ ശ്രമിക്കണം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കയറാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീക്ക് പോയിന്റ് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് എന്നോട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് മാത്രമേ അത് എത്രത്തോളം ഡീപ്പായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു എക്സ് തീഫ് എന്ന ഒരാളെ പറഞ്ഞു, പുള്ളിക്കാരൻ കള്ളത്തരം കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷനാണ്. ഓക്കെ, ഒരു കാര്യം മോഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഫീച്ചർ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷനാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു മാത്രമായിരിക്കും എന്താ ആ ഒരു ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, എവിടെയൊക്കെ ലൂപ്പ് ഹോൾസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ അവരായിട്ടൊരു അഗ്രിമെന്റിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. എന്നിട്ട് പറയണം, നിങ്ങൾ ഇൻ കേസ് ആ ഒരു ബാരിയർ നിങ്ങൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ അവിടെയുള്ള വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള അസറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, മറിച്ച് നിങ്ങൾ ആ ഒരു വീക്ക് പോയിന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലൂപ്പ് ഹോൾസ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പേ ചെയ്യും. ഇതേ ഒരു മെത്തേഡാണ് എത്തിക്കൽ ഹാക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി. ഓക്കെ, ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായത്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഡിഫൻസീവ് സൈഡ് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഹാക്കേഴ്സ് എന്താ ചിന്തിക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡിഫൻസീവ് സൈഡിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്തിക്കൽ ഹാക്കിംഗ് എന്നൊരു മെത്തേഡ്. ഹാക്കിംഗ് ആക്ച്വലി ലീഗലാണോ ഇല്ലീഗലാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യമുണ്ട്. ഹാക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അൺഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരാളുടെ അസറ്റിലേക്ക്, ഓക്കെ, അൺഓതന്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇല്ലീഗലായിട്ട് നമ്മൾ ഒരാളുടെ അസറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കൈ കടത്തുന്നതാണ് നമ്മൾ ഹാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അത് എത്തിക്കൽ ഹാക്കിങ്ങിലോട്ട് മാറുമ്പോൾ അതെന്താ ലീഗലായി വിത്ത് പെർമിഷനോട് കൂടി അത് ഒരുപാട് ഡിഫറെന്റ് പർപ്പസസ് ഉണ്ടാവും, ഒരുപാട് ഡിഫറെന്റ് യൂസ് കേസസ് പോലത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇത് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം? ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് എത്തിക്കൽ ഹാക്കിംഗ് ആൻഡ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഡിഫറൻസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളൊരു സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി റിലേറ്റഡ് ഒരു കരിയർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, നിങ്ങൾ മെയിൻലി അറിഞ്ഞിരിക്കണം. കാരണം നമുക്ക് ആസ് എ ഹ്യൂമൻസ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പേഴ്സണാലിറ്റി ഉണ്ട്. ചില ആളുകൾക്ക് മോസ്റ്റ്ലി പ്രൊട്ടക്ഷൻ മൈൻഡ്, ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മൈൻഡ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും. ഓക്കെ, എപ്പോഴും അവർ ഒരു കാര്യം എല്ലാം വെൽ മാനേജ്ഡ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകണം എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ് ആയിരിക്കും അവർ. 1 സെക്കൻഡ്, നമുക്ക് ബോർഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് പോകുന്നു. ഓക്കെ, എനിക്ക് ആ പോളിന്റെ ആൻസേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ, ഈ ഒരു പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഒരു നോളജ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത്, ഒരു സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിനെ പറ്റി എന്തൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും.
നമ്മുടെ ചാറ്റിൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഓൾറെഡി കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുണ്ട്. കുറച്ചൊക്കെ അറിയാന്നുള്ള ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് പിന്നെ കേട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആളുകളുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാവരും കുറച്ചൊക്കെ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരാണല്ലേ. ഓക്കെ. സോ നമ്മുടെ വെബിനാർ കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നതിന്റെ റീസൺ, നിങ്ങളൊരു സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതിന്റെ ഒരു റീസൺ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു. പല ആളുകളും പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എപ്പോഴും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് ബ്ലൂ ടീമിംഗ് സൈഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. ഇനിയിപ്പോൾ അതല്ല, ചില ആളുകൾ ഭയങ്കര ക്രേസി ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് ഉള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും. ഓക്കെ. അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് എപ്പോഴും റെഡ് ടീമിംഗ് ആയിരിക്കും ബെറ്റർ. അവർക്ക് എപ്പോഴും ഹാക്ക് ചെയ്യണം, പുതിയ ടെക്നോളജീസ് പഠിക്കണം, പുതിയ വേസ് കണ്ടെത്തണം. അവർക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ബാരിയർ അവരുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു തടസ്സം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെപ്പോഴും അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം. പല മെത്തേഡ്സ് അവരെന്ത് ചെയ്യും, സെക്കൻഡിൽ ഇടുന്ന ആലോചിച്ച് അതിന്റെ പിന്നിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. ഓക്കെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മസ്റ്റായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ആണെങ്കിലും ശരി, കേരള ഗവൺമെന്റ് ആണെങ്കിലും ശരി, ഈ രണ്ട് ടീംസും അവർക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. നാഷണൽ വൈഡ് ഹാക്കേഴ്സ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റേറ്റ് സ്പോൺസർഡ് ഹാക്കേഴ്സ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഈ വലിയ വലിയ വാർസ് ഒക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത്, റീസെന്റ് റഷ്യ യുക്രൈൻ വാർ നടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ന്യൂസിലൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ റഷ്യ യുക്രൈനിൽ ഇത്ര സിസ്റ്റംസ് ഹാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ യുക്രൈനിൽ ഇന്നൊരു കൺട്രിയുടെ സിസ്റ്റംസ് ഹാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി അവിടുത്തെ കോമൺ പീപ്പിൾസ് അല്ല, മറിച്ച് അവരുടെ തന്നെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹാക്കേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ. അത് അവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ കൺട്രി. ഓക്കെ. അവരുടെ കൺട്രി വൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ ഗവൺമെന്റ് മറ്റൊക്കെയാണ് അവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ മനസ്സിലാവും ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായത്. ഇപ്പൊ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി, നെക്സ്റ്റ് ടൈം സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എത്തിക്കൽ ഹാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ മനസ്സിലാവണം. ഓക്കെ, എന്താണ് ഒരാൾ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി പഠിക്കുന്നവർക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു ചിന്ത വരും. ഓക്കെ, ഓൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്ത് തരും, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് അക്കൗണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഹാക്ക് ചെയ്ത് തരും, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നയാളുടെ ഫോൺ ട്രേസ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഹാക്ക് ചെയ്ത് തരും. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ അവൻ പഠിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും, മോസ്റ്റ്ലി പ്യൂർലി ഡിഫൻസീവ് സൈഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. എങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്ട് സിസ്റ്റംസിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു മെക്കാനിസം ആയിരിക്കും ആ ഒരു പുള്ളിക്കാരനെ അവിടെ പഠിക്കാം. ഓക്കെ. സോ ഇനിയിപ്പോ അതല്ല, എത്തിക്കൽ ഹാക്കിംഗ് ആണെങ്കിലും ശരി, നമ്മൾ ആസ് എ ബിഗിനർ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അവിടെ എന്തുമില്ല, പഠിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഒരു എത്തിക്കൽ ഹാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് അറ്റാക്കിംഗ് സൈഡാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ അതൊരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള തിങ്സ് ആയിരിക്കില്ല, മറിച്ച് ബാക്കിയുള്ള അസറ്റ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ആണെങ്കിലും നെറ്റ്വർക്ക് ആണെങ്കിലും ക്ലൗഡ് ആണെങ്കിലും കൂടുതൽ അസറ്റ് ഒക്കെ ഹാക്ക് ചെയ്താലും എന്തെങ്കിലും ലൂപ്പ് ഹോൾസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കണ്ടുപിടിക്കലായിരിക്കും. ഓക്കെ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഒരു തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടോപ്പിക്, വൈ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഈസ് ഗ്രോയിങ് റാപ്പിഡ്ലി. ഓക്കെ. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഒരു പോളൊന്ന് ഇട്ടേക്കാമോ മിസ്റ്റർ രാജേഷ്? സെക്കൻഡ് പോള്. ഓക്കെ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇവിടെ എല്ലാവരും ഏറെക്കുറെ പല ആള് ഒരു സൈബർ അറ്റാക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ സ്കാമിന് ഇരയായിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ. അങ്ങനെ ആയിട്ടില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എല്ലാവരും, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ, ഞാൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് സ്കാംസിന് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ കിട്ടാതെ ആയിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ആൻഡ്രൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അത്രയും കോൺഫിഡൻസ് ആണ്. ഇന്നേ വരെ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്കാമിന് ഞാൻ പോയി പെട്ടിട്ടില്ല, ഇന്നേ വരെ ആരും സൈബർ ബുള്ളിങ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈബർ അറ്റാക്ക് എനിക്ക് കിട്ടില്ല, എന്റെ ഫോൺ ഹാക്ക് ചെയ്യലോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഹാക്ക് ചെയ്യലോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു എമൗണ്ടെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ. 1000 അല്ലെങ്കിൽ 2000. ഓക്കെ. ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി റിസർച്ചിങ് ഒക്കെ നടക്കുന്ന ടൈമിൽ എൻ്റെ ടീച്ചർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു, പുള്ളിക്കാരുടെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അറൗണ്ട് ഒരു 70,000 റുപ്പീസ് ആണ്, ലൈക്ക് സോറി 70,000, 7 lakh rupees ആണ് സ്കാമില് പെട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂസ് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം, അറൗണ്ട് ഒരു 2024 ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂസ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആ ന്യൂസിന് ഏറ്റവും താഴെ കാണാം 763 crore rupees ആണ് എൻ്റെ 2024 മാത്രമായിട്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുടനീളമുള്ള ആളുകളുടെ. ഓക്കെ. കേരളത്തിലുടനീളമുള്ള ആളുകളുടെ ഇത്രയും കോടി രൂപയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടുള്ളത് സൈബർ അറ്റാക്കിലൂടെ. ഓക്കെ. ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് വേറെ ന്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ആക്കാം. പോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചാറ്റിൽ. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. 60% രണ്ടാളുകൾക്ക് മാത്രമേ സൈബർ അറ്റാക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയാം, ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ.
ബെറ്റർ ആണോ? എല്ലാവരും അവയർഡ് ആണെന്നുള്ളത് സന്തോഷമുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പാസ്റ്റ് 3 years ആയിട്ട് അറൌണ്ട് 1000 ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 2024 ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഇയർ നവംബറിൽ നോക്കുന്ന ടൈമിൽ എനിക്ക് കണ്ടത് 1500 കോടി രൂപയോളം കേരളത്തിലുള്ള കോമൺ പീപ്പിൾസിന്റെ ജസ്റ്റ് കോമൺ പീപ്പിൾസിന്റെ കേസ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. കോമൺ പീപ്പിൾസിന്റെ ഇത്രയും രൂപ എന്തെങ്കിലും പല ഫ്രോഡ് കണ്ടന്റോട് കൂടിയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പല രീതിയിലും സ്കാംസ് ആയിട്ടും സൈബർ അറ്റാക്കിലൂടെയൊക്കെ ഇത്രയും കോടി രൂപ പോകുന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിസ്സാര കാര്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോ ഇതല്ലാണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം റീസെന്റ് ഇപ്പൊ കേരളത്തിലുള്ള ഇത് കാര്യം പോട്ടെ, നമുക്ക് പലപ്പോഴും പേഴ്സണലി സൈബർ അറ്റാക്സ് കിട്ടാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പോലത്തുള്ള അക്കൗണ്ട്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു കഴിഞ്ഞൊരു 6 മാസത്തിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ന്യൂസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ബട്ട് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം റിലേറ്റഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെ പല ഡിഫറെന്റ് മില്യൺസ് ഓഫ് യൂസേഴ്സിന്റെ ഡേറ്റയിലേക്ക് പോലത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ വരുന്ന ഒരു ടൈമിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ന്യൂസ് ആണ് ബാംഗ്ലൂർ റിലേറ്റഡ് ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ആധാർ കാർഡ് ലീക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് ന്യൂസാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ സൈബർ അറ്റാക്ക് ഡെയിലി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് അത് ക്ലിയർ ആക്കാം. എല്ലാവരും ചോദിക്കും, സാർ ഏക വന്നതിന് ശേഷം വീണ്ടും സൈബർ അറ്റാക്സ് നടക്കാനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടോ? ഏക വന്നതല്ലേ, ഇനിയിപ്പോ നോക്കത്തില്ലേ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ? ഇപ്പൊ നമ്മളായിട്ട് അതിന്റെ പിന്നിൽ ഇരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു കേസ് എല്ലാവരുടെ ഒരു മനസ്സിൽ ചോദ്യമുണ്ട്. ഞാനൊരു എന്റെ സ്ക്രീൻ കാണാമല്ലോ അല്ലേ? ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, ഞാൻ ടാബ്സ് മാറ്റുന്നുണ്ടത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ? കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ. BBC ന്യൂസ് പുറത്തിറക്കിയ ഒരു ന്യൂസാണ് കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ. ഇത് കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി? ഐ ഹാക്ക് ChatGPT ആൻഡ് ഗൂഗിൾ CA അല്ലെ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഈവൻ എനെ പോലെ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം, എക്ക് പോലും എന്ത് വേണം, സെക്യൂരിറ്റി വേണം. ഇനിയിപ്പോ ആയിക്കോട്ടെ, റോബോട്ടിക്സ് ആയിക്കോട്ടെ, AGI ആയിക്കോട്ടെ, ഇപ്പൊ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് വരുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫീൽഡിലും ആയിക്കോട്ടെ, ഏതൊരു ഫീൽഡിലാണെങ്കിലും അവിടെ നമുക്ക് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഒരു നീഡ് അവിടെ മസ്റ്റായിട്ട് വേണം എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ കാലം മാറുന്നു. ഇപ്പൊ കാരണം ഒരുപാട് ആളുകൾ ജോബ് പോയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അത് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി റിലേറ്റഡ് പോയിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. ഓക്കെ, ആ പോയിട്ടുള്ള ജോബ്സ് എല്ലാം ഒരിക്കലും ഹൈ ലെവൽ ജോബ്സ് അല്ല, മറിച്ച് ലോ ലെവൽ ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഒരു ഫ്രഷർ ചെയ്യുന്ന ജോബ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവിടെ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. മറിച്ച് അതല്ലാണ്ട് ഇവിടെ വന്നതോടുകൂടി പുതിയ ഫീൽഡ് അവിടെ വരികയാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ആഴ്ച 2 ന്യൂസ്. ഫസ്റ്റ് ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ കാരണം ഒരുപാട് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഫ്രഷേഴ്സിന് ജോബ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് രണ്ടാമതൊരു ന്യൂസ് വായിച്ചത് എക്ക് സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, എക്ക് ഡിഫൻസീവ് സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കണം, ഒഫൻസീവ് സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കണം. പ്രോംപ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, പ്രോംപ്റ്റ് ഹാക്കിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് മേഖലകൾ വീണ്ടും വേറൊരു ഫീൽഡ് അവിടെ ആഡപ്പ് ആവാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഒരിടത്ത് മൈനസ് ആയാലും വേറൊരു സ്ഥലത്ത് അവിടെ ആഡപ്പ് ആവാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഒരിക്കലും അവിടുത്തെ ജോബ്സ് കുറഞ്ഞു വരുന്നില്ല, മറിച്ച് ഓരോ പുതിയ ടെക്നോളജീസ് വരുന്നതോട് കൂടി പുതിയ ഫീൽഡ്സ് അവിടെ ആഡപ്പ് ആവണം അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ വീണ്ടും ആ ഒരു ന്യൂസ് തിങ്ങിലോട്ട് വരാം. ഇതിപ്പോ ഈ ഒരു ഇത്രയും എമൗണ്ട് പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ 1500 കോഴ്സ് ലാസ്റ്റ് 3 to 4 ഇയേഴ്സിനകത്ത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം നഷ്ടപ്പെട്ടത് 1500 കോഴ്സ് മാത്രമാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇത് ജസ്റ്റ് കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ കാര്യം മാത്രമാണ്, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഈ ഒരു നമ്മുടെ മീറ്റിൽ തന്നെ 15 മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഈ 15 മെമ്പേഴ്സിന് എല്ലാവർക്കും ഒരു സൈബർ അറ്റാക്ക് കിട്ടിയെന്ന് കരുതുക. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഈ പോളിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സൈബർ അറ്റാക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഈ പോളിൽ 3 ആളുകൾ മാത്രമേ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ എന്തില്ല, നോ അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി അല്ലെങ്കിൽ അവർ ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ ഇരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ. കാരണം എന്താണ്, അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മളെ പറ്റി എന്ത് വിചാരിക്കും എന്നുള്ളൊരു തോട്ട് കാരണം പല ആൾക്കാരും പുറത്തും പറയത്തില്ല. ഓക്കെ, ഞാനും അന്വേഷിച്ചിട്ടുള്ള മിക്ക ആൾക്കാർ എൻ്റെ അടുത്ത് പല ആൾക്കാരും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ എൻ്റെ ഇത്ര രൂപ നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട്, അക്കൗണ്ട് വഴി ഒരുപാട് എമൗണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട്, പല ആളുകൾക്ക് മെസ്സേജസ് എമൗണ്ട് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാർ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന ഒരു തിങ് എന്ന് പറയാം, നിങ്ങൾ എന്താ സൈബർ പോലീസ് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യാം. സൈബർ പോലീസ് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് അത് മെനക്കെടല്ലേ, നമ്മളൊന്നും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കൊന്നും കിട്ടത്തില്ല, ഇനി അതിന്റെ പിറകെ ഒന്ന് പോകണം എന്ന് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ആളുകൾ ഞാൻ 100 പേര് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ 98 ആളുകൾ അങ്ങനെ പറയാം. ബാക്കി 2 ആളുകൾ മാത്രം നോക്കി ഞാൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവിടെ നിന്ന് റെസ്പോണ്ട് വരുന്നേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ കുറവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ സൈബർ അറ്റാക്സ് ഇന്ന് കേരളത്തിലാണെങ്കിലും, കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്തെമ്പാടും സൈബർ അറ്റാക്സ് വളരെയധികം കൂടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവ നേരത്തെ കണ്ട ന്യൂസിൽ തന്നെ ChatGPT ആണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ക്ലോഡിനെ ഹാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ക്ലോഡൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും, ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള LLM മോഡൽസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു നിലക്കാത്തൊരു ഫീൽഡാണ്.
മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായ കാലം മുതലേ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും വേണം. നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും, ആദ്യം മനുഷ്യന് വെയിലത്തുനിന്നും മഴയത്തുനിന്നും ഒക്കെ ഒന്ന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കൂര ഉണ്ടാക്കി, ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ വീട്ടിലോട്ട് കയറാൻ വേണ്ടി മതിലുണ്ടാക്കി, പിന്നെ ആ ഡോറ് കൊണ്ടുവന്നു, പിന്നെ വേലി കൊണ്ടുവന്നു, പിന്നെ അതിന് വേറെ പുതിയ മെക്കാനിസംസ് ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എക്കാലത്തും ഒരു ടോപ്പ് പ്രയോറിറ്റി ആണ്. സൈബർ വേൾഡ് എന്നൊക്കെ നിലനിൽക്കും, അതല്ല സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഒരു ഫീൽഡിൽ എപ്പോഴും ഒരു പോസിറ്റീവ്നെസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇതിന് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അവിടെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അത്രയ്ക്കും സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊഫഷണൽസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി കോഴ്സ് എടുത്തിട്ടുള്ള എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാമോ? ആരെങ്കിലും സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി കോഴ്സ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, അഭിജിത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരാളുള്ളൂ. അശ്വിൻ, സൈമൺ, രണ്ടാളുകൾ കോഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോ ഈ ഒരു സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പല ആളുകൾക്കും ഒന്നാമത്തെ കേസ് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു മെയിൻ തിങ്, ഇത് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അത്രയ്ക്കും ഭയങ്കര പാടായിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽഡ് അല്ലേ. സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ഫീൽഡ്സ് പോലെ തന്നെയാണ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി. നിങ്ങൾ വർക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അവിടെ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പക്ഷെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ആളുകൾ ഇതിലോട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല, എല്ലാവരും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരുപാട് ആളുകൾ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രീ റിസോഴ്സസും ഒരുപാട് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ തിയറിറ്റിക്കലി അവർ ലേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്ക് പല ആളുകൾക്ക് സ്കില്ലില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, നമുക്കിപ്പോ ഒരാളെ കൊണ്ട് ഒരു സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി കോഴ്സ് പഠിച്ച ഒരാളെ കൊണ്ട് അവരോട് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയെ പറ്റി 2 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അവർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയും, പക്ഷെ അത് ചെയ്ത് കാണിക്കത്തില്ല. കാരണം അത് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു കുറച്ച് പാട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി അതിനുണ്ട്. നമ്മൾ കോഡിങ് ആണെങ്കിലും ശരി, ഇപ്പോൾ ക്ലൗഡ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള തിങ് ആണെങ്കിൽ ശരി, ഇപ്പോൾ ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള തിങ് ആണെങ്കിൽ ശരി, എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, അവിടെ നമുക്ക് എത്രത്തോളം പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് എത്രത്തോളം നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ, അതേപോലെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽസിന്റെ ആവശ്യം സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് 1-2 റെഫറൻസ് കാണിക്കാം. ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് എത്തിക്കൽ ഹാക്കർ വേൾഡ് വൈഡ് എന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ലിങ്ക്ഡിനിൽ ജസ്റ്റ് സെർച്ച് കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ഇത്രയും അധികം ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണാം 3000+ റിസൾട്ട്. അപ്പോൾ ആലോചിക്കും നിങ്ങൾ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ആസ് എ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊഫഷണൽ ഞാൻ എൻ്റെ ലിങ്ക്ഡിൻ പേജ് എടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ വന്ന് അവരുടെ ഒരു എന്താ പറയാ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഫ്ലെക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരുപാട് കോഴ്സസ് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഏൺ ചെയ്തു, അച്ചീവ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇത്ര ഗ്യാപ്പ് വരാനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് അറിയാം. ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചൊരു ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, അറൌണ്ട് 3000+ എന്താ പറയാ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അവിടെ ഉണ്ട്. അവിടെ അത്രയും ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരു സാന്റിയാഗോ ബേസ്ഡ് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ ഒരുപാട് അധികം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇത് ഞാനൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തേക്കാം. പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം എന്താണെന്നുള്ളത്. അതിൽ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ മില്യൺസ് ഓഫ് എന്താ പറയുക ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷെ ഈ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയിൽ നമുക്ക് കയറാനുള്ള പല ആളുകൾ അത്രയ്ക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ സ്കിൽസ് ഉള്ള പല ആളുകളുടെ കുറവുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് മെയിൻലി അവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എത്ര തന്നെ പഠിച്ചിറങ്ങിയാലും നമുക്ക് തിയറിറ്റിക്കലി മാത്രം നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു യൂസ് ഉണ്ടാവില്ല. അവിടെ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ യൂസ് ആണ്, പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് സ്കിൽസ് ആണ്. ഒരു കമ്പനിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റാക്ക് ഒരിക്കലും തിയറിറ്റിക്കൽ അല്ല വരുന്നത്. ഹാക്കേഴ്സ് ഒരിക്കലും ഫോൺ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്, മറിച്ച് അവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും റിയൽ ടൈം ആയിക്കൊണ്ട്. ഓക്കെ, റിയൽ ടൈം ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാനൊരു ലൈവ് പ്രൊജക്ട് എൻ്റെ കോളേജ് ബേസ്ഡ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈമിൽ ഇതേപോലെ ഞാനൊരു സെർവർ ഉണ്ടാക്കി, ആ സെർവർ പബ്ലിക് ആക്കി വെച്ചു ഒക്കെ ചെയ്തു. അപ്പൊ അന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസം എന്താണ്, ഞാൻ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ ഇതൊന്നും ആരും അങ്ങനെ ഹാക്ക് ചെയ്യത്തില്ല എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസമായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇതേ വിശ്വാസമാണ് ഇന്ന് പല കമ്പനിക്കാർക്കുള്ളത്. ഓക്കെ, ബട്ട് റിയൽ ടൈമിൽ ഒരു അറ്റാക്ക് കിട്ടിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഹാക്കേഴ്സ് ഇത്രയ്ക്കും ആക്റ്റീവ് ആണെന്നുള്ളത്. കാരണം കേരളത്തിൽ ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു IP അഡ്രസ് സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു സെർവറിനെ ഹാക്കേഴ്സ് ഹാക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എത്രത്തോളം ആക്റ്റീവായിട്ട് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ആലോചിച്ച് നോക്കണം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ പ്രൊജക്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എൻ്റെ സെർവർ അപ്പ് ചെയ്തിട്ട് 2 days ആയിരുന്നു, അപ്പോഴേക്കും എനിക്കൊരു സൈബർ അറ്റാക്ക് കിട്ടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലൈവ് അറ്റാക്സ് നമ്മൾ റിയൽ ടൈം ആയിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിങ്സും തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോളജ് അവിടെ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യത്തില്ല. മറിച്ച് അവിടെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഒരു അറ്റാക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഫസ്റ്റ് അതിന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, അത് ആദ്യം പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ളത് കൺഫേം ആക്കാം.
അത് ട്രൂ ആണോ ഫാൾസ് ആണെന്നുള്ള അറ്റാക്കിനെ കൺഫേം ആക്കുക. ദെൻ ഓരോ അറ്റാക്സ് വരുന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് റെസ്പോൺസ് ആണ് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ അത് ഡിഫൻസീവ് സൈഡ്, ഇപ്പോൾ ഒരു അറ്റാക്കിംഗ് സൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു വെബ്സൈറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലോ, ഇനിയിപ്പോൾ അതല്ല ഒരു സിസ്റ്റം, എന്താ പറയുക, ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു IO സിസ്റ്റം, എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, ക്ലൗഡ് ആയിക്കോട്ടെ, IoT ആയിക്കോട്ടെ, AI ആയിക്കോട്ടെ, എന്ത് കിട്ടിയാലും അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കഴിയും, അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് എങ്ങനെ വീക്ക് പോയിന്റ് എടുക്കാൻ കഴിയും. ChatGPT കിട്ടിയാലും നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യം കിട്ടും, ബട്ട് അതൊന്നും ദാറ്റ്സ് നോട്ട് എനഫ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ അതല്ലാണ്ട് ഒരുപാട് ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കാം. അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കാണ്ടിട്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് തിയററ്റിക്കൽ നോളജ് അവിടെ ഉണ്ടാവത്തില്ല, പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചത് വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോബ് റോൾസ് ആണ്. റീസെന്റ് നമ്മുടെ സീഡാക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാവോ? സീഡാക്ക് എന്നുള്ളൊരു തിങ് കേട്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾ? അഭിജിത്ത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, രേഷ്മ, ഫാത്തിമ, ഡോക്ടർ നീത. ഓക്കെ, ഈ സീഡാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇടയ്ക്ക് ഈ ജോബ്സുമായിട്ട് എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി ഞാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ടതാണ്. കറന്റ് അവർക്ക് ഇതേപോലെ ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് വായിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും വാക്കിൻ ഇന്റർവ്യൂ ഫോർ പൊസിഷൻസ് ഓഫ് പ്രൊജക്ട് മാനേജർ, സീനിയർ പ്രൊജക്ട് മാനേജർ, പ്രൊജക്ട് എഞ്ചിനീയർ, പ്രൊജക്ട് അസോസിയേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ലിസ്റ്റ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഓഡിറ്റ് അവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾ താഴോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെക്നിക്കൽ ടീം, ഓക്കെ, അത് ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയാവുന്ന തിങ്ങാണ്. ദെൻ പ്രൊജക്ട് എഞ്ചിനീയർ, സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പർ, സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഓഡിറ്റ്, അത് നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇപ്പോൾ ആസാം ഗുവാഹത്തി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് ആണ്. ഞാൻ കേരളത്തിൽ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ എണ്ണം കൂടി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കറന്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവരെല്ലാവരും പഠിച്ചിറങ്ങുന്നുണ്ട്. പഠിച്ചിറങ്ങിയപ്പോൾ അവരതിൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അതിൽ കണ്ടിന്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും തോട്ട് അങ്ങനെയാണ്. നമ്മളൊരു കാര്യം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് എനഫ്, നമുക്കിത് മാത്രം മതിയാവും. ഓക്കെ, ഐ ഷുഡ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ എ ജോബ് എന്ന രൂപത്തിൽ അവർ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ജോബിനോട്ടോ. എന്നാൽ കറന്റ് ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ